Thanks be Mass for all the blessings showered upon family and for the departed soul of Gadi Naradi and all of the souls to rest in peace. Mass offered by Gadi Lucy Randi family members. Mass for Almighty God for all the blessings and protection upon all family members, friends, relatives, and all humanity from all diseases and viruses, and for peace and harmony in the whole world, especially on Israel. Mass offered by Kenneth Joseph Holt and family members. For God's mercy upon the departed soul of Boga Marekarun Kumar, Mass offered by Boga Arogyam and family. For God's mercy upon the departed soul of Madhumi Velangani Raju and Madhumi Amardeep to rest in peace, Mass offered by Annapurna. For the departed soul of Allam Lourdes Reddy, Mass offered by Allam Nirmala and family members. For God's mercy upon Eluru Retreat Center construction and for God's protection upon everyone involved in construction, Mass offered by Divine Word Retreat Center. Thanksgiving Mass and for complete healing of Emmanuel from adenoids and for God's wisdom and knowledge to Emmanuel and Ryan and for job promotion to Anthony, Mass offered by family. For eternal rest to the departed souls of Katakam Raja Reddy and Golamari Shaw Reddy, Mass offered by family. For the souls who have no one to pray and the souls in purgatory, Mass offered by Annapurna. For eternal peace to the departed souls of Tuma Thomas Reddy, Leelamma, Tat Reddy, George Reddy, Mass offered by Tuma Jaipal Reddy. For the departed soul of Basani Sudhakar Reddy, Jayanti to rest in peace, Mass offered by family. For eternal peace to the departed souls in purgatory, Mass offered by a devotee. For God's mercy upon the souls in purgatory, Mass offered by Singha Reddy Lily. For the departed souls of Y. George Reddy, Y. Veronicamma, Y. Raja Reddy, Gregorian Mass offered by family. For the departed souls of Y. Chinnappa Reddy, Y. Sundaramma, Y. Bal Reddy, Gregorian Mass offered by family. For the departed souls of Gade Raip Reddy, Gade Chinnappa Reddy to rest in peace, Gregorian Mass offered by S. Nakshatram and family. For all the souls in purgatory, Mass offered by K. Gnan Reddy, P.J.M. Raja Reddy and family. For the departed soul of D. Nirmala to rest in peace, Gregorian Mass offered by family members. For all the souls in purgatory to rest in peace and for good health and protection of family, Mass offered by Jacob Ratnamala family. For the departed souls of M. Durgaya, M. Durgamma, and for God's mercy and deliverance of Nirmala from all bondages, Mass offered by M. Nirmala. For the departed souls of Dondeti Amrita Reddy, Shauri Lamma, Elise Reddy, Nirmala, Arugya Reddy to rest in peace, Gregorian Mass offered by Dondeti Bhaskar Reddy, Chaitanya. For eternal rest and peace to the departed souls in the purgatory and the souls of relatives and friends, and for the successful completion of the Divine Word Retreat Center, Mass offered by Parvati and their family members. For the departed souls of Kommu Krishna Francis, Bhagyarekha, Mass offered by Samson and family. For the departed soul of Grace Thomas and all the departed souls in the family, Gregorian Mass offered by Sheila, John and family. For eternal rest and peace to the departed souls of Nagoth Francis, Vijay Kumar and Rahul Teja, and for all the departed souls in the family, and for God's mercy and deliverance from all ancestral curses of the family, Mass offered by Nagothu Annameri. For eternal rest to the departed soul of Allam Akhil Reddy, Mass offered by family members. For the departed soul of Vangalas Swaminath Reddy and Jojama to rest in peace, Mass offered by Jojama family. For the PR and good marriage proposals to son, Mass offered by a devotee. For the departed soul of Prafulla Senapati to rest in peace, Mass offered by family. For the departed soul of Bernadat Pradhan to rest in peace, Mass offered by family. For the departed soul of Anthony Admai to rest in peace, Mass offered by family. For the salvation of Birendra Senapati and to be faithful to Jesus, Mass offered by family. For good health to Sampurna and financial blessings upon family, and for God's blessings and help to Vanita Rani, Chinnababu, Sandeep Kumar, Mass offered through Our Lady of Perpetual Help, Mass offered by Ravi Kumar and Sampurna.
for God's grace and blessings upon Gladdy, for wisdom and good memory and good success in CA final second group exams. Mass offered by Richard Vasanthi family. For all the departed souls and for souls of foeticide, unborn or miscarriage babies, mass offered by N. Balaraju and family. For the departed soul of J. Chanaya Subbamma and Narasaya, mass offered by Vasundhara Devi and family. వరములు కురిసే వేళ వరపుత్రుని పూజకు వేళ, వరములు కురిసే వేళ వరపుత్రుని పూజకు వేళ, మన ప్రభు యేసుని అర్చించ వందన హృదితో వడి వడి రండి. వరములు కురిసే వేళ వరపుత్రుని పూజకు వేళ. పాదరక్షలను పాపము విడచి పవిత్ర స్థలమును నడిచెను మోషే. దేవుడు చేసినటువంటి అనేక మేలుల నిమిత్తము కృతజ్ఞతల ఆస్తుతులను చెల్లిస్తూ ఈ యొక్క దివ్య బలిపూజలో మనమందరము కూడా భక్తి శ్రద్ధలతో పాల్గొందాం. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ నామమున ఆమేన్. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్ర ఆత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, ఈ యొక్క పరమ పవిత్ర విందును యోగ్యరీతిగా కొనియాడి నిమిత్తము మనము చేసినటువంటి పాపములను తప్పిదములను ఒప్పుకుంటూ ప్రభు సన్నిధిలో పాప మన్నింపును క్షమాపణను అడిగి వేడుకుందాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెంతను, సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనిచున్నాను. ఎలైనా తలంపు చేతును, వాక్కు చేతును, క్రియల చేతును, అశ్రద్ధ చేతును బహుపాపములు చేసి ఇది నా తప్పు, నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్నికైన మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మను నా కొరకు మన ప్రభువైన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలని బ్రతిమాలుచున్నాము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవితమునకు చేర్చుదురుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము. క్రీస్తువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము. ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము. Glory, Gloria, 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 Glory, Glory, Gloria. మహోన్నతమున దేవునికి మహిమా కలుగునుగాక. భూలోకములో దీనులకు శాంతి కలుగునుగాక. మహోన్నతమున దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక. భూలోకములో దీనులకు శాంతి కలుగునుగాక.
ఏలినవార పరలోక రాజ శక్తి సంపన్నా పొగడెదము మిమ్ము పొగడెదము మీ దయనే కోరెదము ఏలినవార పరలోక రాజ శక్తి సంపన్నా పొగడెదము మేము పొగడెదము మీ దయనే కోరెదము నిన్నే ఆరాధించెదం నీకే స్తుతులు పాడెదం నిన్నే ఆరాధించెదం నీకే స్తుతులు పాడెదం నిన్నే మేము ఘనపరచెదం జనితైకసుతుడా ఏలినవార దేవుని గొర్రె పిల్ల తాకుమయ మమ్ము తాకుమయ మా పాపము కడుగుమయా చింతైకసుతుడా ఏలినవార దేవుని గొర్రె పిల్ల తాకుమయ మము తాకుమయ మా పాపము కడుగుమయా నిన్నే ఆరాధించెదం నీకే స్తుతులు పాడెదం నిన్నే ఆరాధించెదం నీకే స్తుతులు పాడెదం నిన్నే మేము ఘనపరచెదం పరిశుద్ధ ప్రభువ మహోన్నత దేవ సతతము స్తోత్రమయా మా ప్రభువ తండ్రి మహిమాలు పవిత్రాత్మతో నుండువారా పరిశుద్ధ ప్రభువ మహోన్నత దేవ సతతము స్తోత్రమయా మా ప్రభువా తండ్రి మహిమాల పవిత్రాత్మతో నుండువారా నిన్నే ఆరాధించెదం నీకే స్తుతులు పాడెదం నిన్నే ఆరాధించెదం నీకే స్తుతులు పాడెదం నిన్నే మేము ఘనపరచెదం ఆమేన్ 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 ప్రార్థించదము. ఈరోజు తెలియనటువంటి శ్రీ సభతో కలిసి మనమందరము లాతిరాను మహా ఆలయ అంకిత ఉత్సవమును కొనియాడుతూ ఉన్నాం. ప్రార్థించదము. ఓ సర్వేశ్వర, నిన్ను ఎన్నుకొనిన సజీవ శిలలతో నీ ఘనతకు తగిన ఒక నిత్య నివాసమును ఏర్పాటు చేసుకొనుచున్నావు. నీవు శ్రీసభకు దయచేసిన ఆధ్యాత్మిక వరములను అధికము చేయుము. ఈ క్రొత్త అభివృద్ధితో విశ్వాసపాత్రులను నీ ప్రజలు స్వర్గపు యెరూషలేముగా రూపొందుదురుగాక. నీతోనూ పవిత్రాత్మతోను కలిసి యుగయుగములు జీవించుచూ పరిపాలించాడు మా ప్రభును మీ కుమారుడినైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము ఎహెజ్కేలు గ్రంథము 47 అధ్యాయము 1-2 వచనములు మరియు 8-9 వచనములు మరియు 12వ వచనం. అతడు నన్ను మరలా దేవాలయము గుమ్మము గ్రంథకు కొని వచ్చెను. దేవాలయము తూర్పు ముఖముగా నుండెను. దేవాలయం గడప క్రింద నుండి నీరు ఊరి తూర్పు దిక్కుగా ప్రవహించట నేను చూచితిని. ఆ జలము దేవాలయము కుడి ప్రక్కన బలిపీఠమునకు దక్షిణపు ప్రక్కగా క్రిందికి పారుచుండెను. అతడు నన్ను దేవాలయ ఆవరణం నుండి ఉత్తర ద్వారం గుండా వెలుపలకు చుట్టుకుని పోయి
తూర్పునకు అభిముఖముగానున్న ద్వారము వెలుపలి ప్రక్కకు తీసుకుని పోయిను. అచ్చట ద్వారము దక్షిణ దిక్కున చిన్న కాలువ పారుచుండెను. అతడు నాతో ఇట్లనెను, ఈ నీళ్లు తూర్పు దిక్కుగా ప్రవహించి యార్దాను లోయను చేరి అచ్చట నుండి మృత సముద్రమును కలిగిను. వీని వలన దానిలోని ఉప్పు నీళ్లు మంచినీళ్ళగును. ఈ నీళ్లు పారిన తావెందల్లా వివిధ జంతువులు చేపలు వర్ధిల్లును. ఈ ఏరు మృత సముద్రమును మంచినీటిని చేయును. ఇది పారిన తావెందల్లా జీవము నెలకొలును. ఈ ఏటి ఎడ్డులపై అనేక రకముల పండ్ల చెట్లు పెరుగును. వాని ఆకులు వాడవు, అవి నిరంతరము పండ్లు కాయను. దేవాలయం నుండి పారు ఏరు వానికి నీరు అందించును కనుక అవి ప్రతి నెల పండ్లు కాయను. వాని పండ్లు ఆహారమునకును ఆకులు ఔషధమునకును ఉపయోగపడును. ఇది ప్రభువు వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ఎంత గొప్ప ప్రేమ నీది యేసయ్యా, ఎంత కరుణమూర్తివయ్యా యేసయ్యా. ఎంత గొప్ప ప్రేమ నీది యేసయ్యా, ఎంత కరుణమూర్తివయ్యా యేసయ్యా. నన్నే ప్రేమించి రక్తం చిందించి రక్షణ నొసగిన మా రక్షకా. నన్నే ప్రేమించి రక్తం చిందించి రక్షణ నొసగిన మా రక్షకా. ఈ ప్రేమ గొప్పది నా యేసయ్యా, కరుణ గొప్పది నా యేసయ్యా. ఈ ప్రేమ గొప్పది నా యేసయ్యా, ఈ కరుణ గొప్పది నా యేసయ్యా. ఎంత గొప్ప ప్రేమ నీది యేసయ్యా, ఎంత కరుణమూర్తివయ్యా యేసయ్యా. కరుణ కొరకు ప్రాణమిచ్చు వారిదే నిజమైన ప్రేమ అని ఎరిగిన. పరుల కొరకు ప్రాణమిచ్చు వారిదే నిజమైన ప్రేమ అని ఎరిగిన. మాకై సిలువలో మరణించిన, మాకై సిలువలో మరణించిన నిజ ప్రేమ కలవాడివి నీవేనయ్యా, నిజ ప్రేమ కలవాడివి నీవేనయ్యా. ఈ ప్రేమ గొప్పది నా యేసయ్యా, ఈ కరుణ గొప్పది నా యేసయ్యా. ఈ ప్రేమ గొప్పది నా యేసయ్యా, ఈ కరుణ గొప్పది నా యేసయ్యా. ఎంత గొప్ప ప్రేమ నీది యేసయ్యా, ఎంత కరుణమూర్తివయ్యా యేసయ్యా. ఎంత గొప్ప ప్రేమ నీది యేసయ్యా, ఎంత కరుణమూర్తివయ్యా యేసయ్యా. రెండో పట్నము పునీత పౌలు గారు కొరింథీయులకు రాసిన లేఖ 3వ అధ్యాయము 9వ వచనం నుంచి 11 వచనములు మరియు 16, 17 వచనములు. మేము దేవుని సేవలో కలిసి పనిచేయు వారము. మీరు దేవుని పొలము, మీరు దేవుని గృహమునై ఉన్నారు. దేవుడు నాకు వసకిన అనుగ్రహముతో నేర్పరియగు శిల్పవలే పనిచేసి
పునాదిని వేసి తిని, వేరొకడు దానిపై నిర్మించుచున్నాడు. కానీ తన నిర్మాణ విషయమును ప్రతి వ్యక్తియు జాగ్రత్తగా ఉండవలెను. ఏలైనా యేసుక్రీస్తు అను దేవుడు వేసిన పునాది తప్ప వేరొక పునాదిని ఎవడను వేయజాలడు. మీరు దేవుని ఆలయమునియు దేవుని ఆత్మకు నివాసమునియు మీకు తెలియదా? ఎవడైనను దేవుని ఆలయము ధ్వంసము చేసినచో దేవుడు వానిని ధ్వంసము చేయును. ఏలైనా దేవుని ఆలయము పవిత్రమైనది, మీరే ఆయన ఆలయము. ఇది ప్రభువాకు. సర్వేశనికి వందనములు. తోడు ఉన్నావయ్యా, నాకు భయమేలా నా యేసయ్యా. నీవు నాలోని ఉన్నావయ్యా, నాకు దిగులేలా నా యేసయ్యా. నీవు నా తోడు ఉన్నావయ్యా, నాకు భయమేలా నా యేసయ్యా. నీవు నాలోని ఉన్నావయ్యా, నాకు దిగులేలా నా యేసయ్యా. నాకు భయమేలా, నాకు దిగులేలా, నాకు భయమేలా, నాకు భీతియేలా, నీవు నా తోడు ఉన్నావయ్యా. నాకు భయమేలా నా యేసయ్యా. నీవు నాలోని ఉన్నావయ్యా, నాకు దిగులేలా నా యేసయ్యా. కష్టములో నష్టములో నా తోడు ఉన్నావు, వేదనలో ఆ వేదనలో నా చెంత ఉన్నావు. కష్టములో నష్టములో నా తోడు ఉన్నావు, వేదనలో ఆ వేదనలో నా చెంత ఉన్నావు. అడిగిన వారికి ఇచ్చేవాడవు, వెదకిన వారికి దొరికేవాడవు. అడిగిన వారికి ఇచ్చేవాడవు, వెదకిన వారికి దొరికేవాడవు. తట్టిన వారికి తలుపులు తెరిచే దేవుడవు, తట్టిన వారికి తలుపులు తెరిచే దేవుడవు. దేవా దేవా నీకే స్తోత్రం, దేవా దేవా నీకే స్తోత్రం, దేవా దేవా నీకే స్తోత్రం, దేవా దేవా నీకే స్తోత్రం. నీవు నా తోడు ఉన్నావయ్యా, నాకు దిగులేలా నా యేసయ్యా. నీవు నాలోని ఉన్నావయ్యా, నాకు భయమేలా నా యేసయ్యా. నాకు భయమేలా, నాకు దిగులేలా, నాకు చింతేలా, నాకు భీతేలా. హల్లెలూయా హల్లెలూయా
హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. పునీత యోహాను గారు రాసిన సువిశేషంలోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. యోహాను సువార్త 2వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 13 నుండి 22 వరకు వాక్యము. యూదుల పాస్కా పండుగ సమీపించుటచే యేసు యెరూషలేమునకు వెళ్ళెను. దేవాలయములో ఎడ్లను, గొర్రెలను, పావురములను అమ్మువారిని, డబ్బులు మార్చువారిని ఆయన చూచెను. ఆయన త్రాళ్లతో కొరడాపేని గొర్రెలను, ఎడ్లను అన్నింటినీ ఆలయము వెలుపలకు తోలెను. డబ్బులు మార్చువారి నాణెములను చిమ్మివేసి బల్లలను పడద్రోసెను. పావురములను అమ్మువారితో, వీనిని ఇక్కడి నుండి తీసుకొని పొండు, నా తండ్రి ఇంటిని వ్యాపార గృహముగా చేయవలదు అని చెప్పెను. నీ గృహమునందు నాకు గల ఆసక్తి నన్ను దహించును అను లేఖనమునందలి వాక్యము శిష్యులకు అప్పుడు తలంపునకు వచ్చెను. యూదులు అప్పుడు ఆయనతో, నీవు ఈ కార్యములు చేయుటకు మాకు ఎట్టి గురుతును చూపెదవు అని ప్రశ్నించిరి. అందుకు యేసు, ఈ ఆలయమును మీరు పడగొట్టుడు, నేను దీనిని 3 రోజులలో లేపుదును అని వారికి సమాధానమిచ్చెను. ఈ ఆలయ నిర్మాణమునకు 46 సంవత్సరములు పట్టినవి, నీవు దీనిని 3 రోజులలో లేపగలవా అని యూదులు తిరుగ ప్రశ్న వేసిరి. కానీ వాస్తవముగా ఆయన పలికినది తన శరీరము అను ఆలయమును గురించియే. ఆయన మృతులలో నుండి లేచిన పిదప ఈ మాటలు శిష్యులు జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొనిరి. వారు లేఖనమును, యేసు చెప్పిన మాటను విశ్వసించిరి. ఇది క్రీస్తుని సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక. ఆమేన్. దేవుడు మనలను దీవించునుగాక. ఆమేన్. ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా, ఈనాటి యొక్క వాక్యములో యెరూషలేము దేవాలయము, బేరగాండ్ల పలాయనము అనేటువంటి ఒక మంచి సందేశాన్ని గురించి మనము ధ్యానం చేద్దాం. ఈ మాటలలో యేసుక్రీస్తు వారు దేవాలయమునకు వెళ్ళి అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితులను బట్టి, అక్కడున్నటువంటి స్థితిగతులను బట్టి చూసి కోపంతో ఉగ్రుడై ఆయన ఒక కొరడపేని అక్కడున్న వారందరినీ కూడా ఆలయముల నుంచి బయటకు తరిమివేసి ఆయన చెప్పినటువంటి ఒక చక్కటి మాట, నా తండ్రి ఇంటిని వ్యాపార గృహముగా చేయవలదు అని ఒక చక్కటి మాటను యేసుక్రీస్తు వారు చెప్పారు. అయితే మనకందరికీ తెలుసు దేవుని యొక్క ఆలయము ఎంత ఉన్నతమైనదో, ఆలయము ఎంతో పరిశుద్ధత కలిగినటువంటిది, ఆలయము ఎంతో ప్రధానమైనది. ఆలయము ఒక విశ్వాస జీవితంలో ఒక ఉన్నతమైనటువంటి స్థానాన్ని కలిగి ఉన్నది. కారణం ఏంటంటే ప్రతి మనుష్యుడు కూడా దేవుని యొక్క అనుభవాన్ని రుచించటము, తెలుసుకోవటము, గుర్తించటము, దేవునిలో బలపడటము అనేటువంటివి దేవుని యొక్క మందిరములో జరుగుతున్నవి. ఒక మనుష్యుడు దేవునితో మాట్లాడాలంటే ఆలయమునకు మించినటువంటి ఉన్నతమైన స్థలము మరొకటి లేదు. ఎందుకనంటే మనందరికీ తెలుసు, ఆలయములో మనం చూసినట్లుగా దివ్య మందసం మన మధ్యలో ఉన్నది. దివ్య మందసములో సాక్షాత్తు దేవుడు వసించున్నాడు. సజీవుడైనటువంటి దేవుడు మన మధ్య నివసించున్నాడు. కనుక ప్రతి విశ్వాసి ఏ సమయమందైనా సరే ఆలయంలోనికి రావటానికి, ఆలయంలో దేవునితో మాట్లాడటానికి, దేవుని నుండి బలాన్ని పొందుకోవటానికి, దేవుని నుండి నేర్చుకోవటానికి, దేవుడు ఇచ్చేటువంటి సమస్త అభివృద్ధిని, దేవుడు ఇచ్చేటువంటి సమస్త ఆశీర్వాదాన్ని, దీవెనలను పొందుకోవటానికి దేవాలయపు ద్వారములు ఎప్పుడు కూడా తెరవబడే ఉంటాయి. ఎందుకనంటే అది దేవుని నివాస మందిరము, అది దేవుని యొక్క స్థలము. ఆ స్థలానికి మనమందరము కూడా చాలా విలువిస్తాం. బయట జీవితం ఎలా అయినా ఉండనివ్వండి, కానీ మందిరంలోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రతి మనుష్యుడు కూడా దేవుని ఎదుట సాగిలపడి సాష్టాంగ నమస్కరించి, దేవుని ఎదుట వినయ విధేయతలు కలిగి భయభక్తులతోటి, శ్రద్ధతోటి, ఆసక్తితోటి గుళ్ళో మనమందరము కూడా ప్రవర్తిస్తాం. కారణం ఏంటి అంటే అధికుడైనటువంటి దేవుడు మన మధ్యలో ఉన్నాడు. రాజులకు రాజు, ప్రభులకు ప్రభువు,
సమస్తమునకు సృష్టికర్త అయినటువంటి దేవుని మందిరం కాబట్టి ఆ మందిరములో ఒక మనుష్యుడు ఎలా ప్రవర్తించాలో తెలుసుకొని ఉంటాడు. ఒక చిన్న ఉదాహరణ ఆలోచించేద్దామండి. ఇప్పుడు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, ఆయన కలుసుకోవడానికి మనకు ఆహ్వానం వచ్చింది. ఎలా వెళ్తాం అంటే, ఒక మనుష్యుడు ఈ లోకపరంగా ఒక ఉన్నతమైనటువంటి దేశానికి అధ్యక్షుడై ఉంటే అతనిని కలవటానికి మనకు ఆహ్వానం వస్తే అక్కడికి వెళ్ళేటువంటి పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయి అంటే, మంచి బట్టలు కొనుక్కుంటాం, మంచిగా హుందాగా కనిపించాలి, చక్కగా అణకువ కలిగి ఒక డిసిప్లిన్ కలిగినటువంటి బిహేవియర్ ప్రవర్తన మనం చూపించాలి. ఎలా పడితే అలా మాట్లాడడం, గొడవ చేయం, మౌనం వహిస్తాం. కారణం ఏంటి అంటే, ఆ అధ్యక్షుడికి ఉన్నటువంటి అర్హత, గొప్పతనం, అతనికి ఉన్న అధికారం అన్నిటినీ మనం దృష్టిలో ఉంచుకొని మన ప్రవర్తన మనము కంట్రోల్లో ఉంచుకుంటాం. మన ఆధీనంలో మన ఆధీనంలో మన ప్రవర్తన ఉంచుకొని, మన మాటలు ఉంచుకొని ప్రవర్తిస్తాం. మరి అటువంటిది సాక్షాత్తు సజీవుడైనటువంటి దేవుని మందిరంలో ఎలా ప్రవర్తించాలి అనంటే, మనము అణకువ కలిగిన వారమై, భక్తి శ్రద్ధలు కలిగిన వారమై, మౌనం వహించి దేవుడికి ఇవ్వవలసినటువంటి సమస్త గౌరవాన్ని మనము ఇచ్చేటువంటి ప్రవర్తన మనం కలిగి ఉండాలి. మన వేషధారణ కావచ్చు, మన తీరుతెన్నులు కావచ్చు, మన ప్రవర్తన కావచ్చు, మాటలు కావచ్చు, ఆలోచనలు, మనస్సు సమస్తము కూడా ఆయన అధికారాన్ని బట్టి, ఆయన యొక్క ఉన్నటువంటి స్థితిగతులను బట్టి మనమందరము కూడా ప్రవర్తించాలి. కానీ ఆ సమయంలో యేసుక్రీస్తు వారు ఎప్పుడైతే దేవుని మందిరానికి వెళ్ళారో ఆలయపు స్థితిగతులు ఎలా ఉన్నాయనంట అంటే, వ్యాపార గృహంగా మార్చారు. ఎలాగా అంటే, అక్కడ దేవుని మందిరంలోనే ఎడ్లను, గొర్రెలను, పావురములను అమ్మువారిని, డబ్బులు మార్చువారిని ఆయన చూచెను. ఏంటండి, దేవుని ఆలయము సంత, అది మార్కెట్ ప్లేసా అంటే చేశారు. అలా చేసిన వారికి ఏం పట్టట్లేదు. కానీ ఆలయమును గురించినటువంటి ఆసక్తి కలిగినటువంటి యేసుక్రీస్తు వారికి చూసి తట్టుకోలేకపోయాడు. కోపం వచ్చేసి వారందరిని కూడా బయటికి గెంటి వేసేసి అంటున్నాడు కదా, నా తండ్రి ఇంటిని వ్యాపార గృహముగా మార్చొద్దు, ఇది అతి పరిశుద్ధ స్థలము, నా తండ్రి నివసించేటువంటి స్థలము, ఈ స్థలాన్ని ఎలా పాడు చేస్తారు అని యేసుక్రీస్తు వారు కోపంతో వారందరినీ కూడా బయటికి గెంటి వేశాడండి. అటు తర్వాతగా మనం గమనించినట్లయితే యేసుక్రీస్తు వారు చెప్పుచున్నారు కదా, నీ గృహమునందు నాకు గల ఆసక్తి నన్ను దహించును. అంటే దేవుని యొక్క మందిరమును గురించి, దేవుని యొక్క నివాస స్థలమును గురించి యేసుక్రీస్తు వారు ఆసక్తి కలిగి ఉన్నారంట. ఆసక్తి ఆయనను దహించి వేసిందంట. ఈ మాటలు ఎంత ఉన్నతమైన మాటలండి. అందుకనే ఆయన చెప్పుచున్నారు కదా, ఇదిగో మీరు ఈ మందిరాన్ని పడగొడితే మరలా 3 రోజుల్లోనే దీనిని తిరిగి నిర్మిస్తా అని చెప్పి ఆయన మాట్లాడింది ఆయన యొక్క శరీరమును గురించి అని చెప్పారండి. ఈ మాటలు మనం ఆలోచన చేస్తే, దేవుని యొక్క మందిరం ఏంటి, దేవుడు ఎక్కడ నివసిస్తున్నాడు, ఏ ఆలయంలో నివసిస్తున్నాడు అంటే, దేవుడు మనస్సు అనేటువంటి మందిరములో నివసించేటువంటి దేవుడై ఉన్నాడు. నీ హృదయ సింహాసనం పైన ఆసీనుడై ఉండాలని ఆశపడుతున్నటువంటి ఆ దేవుడు. మరి ఈ మందిరం యొక్క స్థితిగతులు ఎలా ఉన్నాయి? అక్కడ ఉన్న పరిస్థితి ఏమో కంటికి కనిపించేటువంటి రాళ్లతో కట్టబడినటువంటి ఒక మందిరం అది. కానీ దేవుడు ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాడు కదా, ఈ యొక్క శరీరమే దేవుడు నివసించేటువంటి స్థలము. ఈ మందిరమును గురించి యేసుక్రీస్తు వారు దహించిపోతున్నారు. ఆయన నెమ్మదిగా లేడు, ఆయన విశ్రాంతి తీసుకోవట్లేదు. కారణం ఏంటి? ఆయనకి ఇవ్వబడినటువంటి ఆ బాధ్యత ఏంటి అనంటే, దేవుని యొక్క మందిరమును సిద్ధపరచాలి, దేవుని యొక్క మందిరమును మరల పరిశుద్ధపరచాలి, పడిపోయినటువంటి స్థితిగతులను మరల బలపరచాలి. ఇది ఇందుకొరకే యేసుక్రీస్తు వారు ఈ లోకానికి వచ్చారు. అయితే పడిపోయినటువంటి మందిరము ఎవరిది అనంటే, ఈ లోకములో విశ్వాసులుగా పిలువబడినటువంటి మనందరి స్థితిగతులు పడిపోయాయి. అనేక రకాలైనటువంటి వ్యాపారాలు మన మనసులో ఉన్నాయి. అనేక రకాలుగా మన మనసు నింపబడి ఉంది.
దేవునికి స్థలము లేకుండా మనము ఆక్యుపై అయిపోయాం. మరి ఈ స్థితిగతుల నుంచి దేవుడు ఎలా ఊరుకుంటాడండి? అందుకని వాక్యం సెలవిస్తుంది కదా, నీ గృహమునందు గలన ఆసక్తి నన్ను దహించున్నది. అంటే మనందరము కూడా దేవుని గృహమై ఉన్నప్పుడు మనలో మలినముంటే, మనలో పాపం ఉంటే, మనలో వ్యసనాలు బలహీనతలుంటే, అనేక రకాలైనటువంటి వర్గాలు, విభేదాలు, కుళ్ళు కుతంత్రాలు, అసూయతో మనం జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉంటే మరి మనల్ని గురించి యేసుక్రీస్తు వారు దహించుకుపోడా అంటే అవును, దహించుకుపోతున్నాడు. మనం వాక్యం చదువుకున్నాం కదా అనేక మార్లు. కొరింథీయులకు రాసినటువంటి మొదటి లేఖ 3వ అధ్యాయము 16వ వచనము మరలా చదువుకుందాం. మీరు దేవుని ఆలయమనియు దేవుని ఆత్మకు నివాసమనియు మీకు తెలియదా? ఎవడైనను దేవుని ఆలయమును ధ్వంసము చేసినచో దేవుడు వానిని ధ్వంసము చేయును. ఏలయనా దేవుని ఆలయము పవిత్రమైనది, మీరే ఆయన ఆలయము. అంటే దేవుని ఆలయాన్ని ఎవడైనా పాడు చేస్తే దేవుడు వానిని పాడు చేస్తాడంట. కారణం ఏంటి అంటే దేవుని ఆలయము పవిత్రమైనది. ఎవరో కాదు ఆలయము, నీవే. పాడు చేసినటువంటి స్థితిగతులను మన బ్రతుకులుంటే మనలను విడిపించడానికి, మనలను బాగు చేయటానికి, మరలా మనలను పునర్నిర్మించడానికి ఆయనే లోకంలో ఒక మనిషిగా జన్మించాడు. జన్మించినటువంటి ఆయన ఈ స్థితిగతులను చూసి తట్టుకోలేక నా తండ్రి ఇంటిని వ్యాపార గృహంగా మార్చొద్దు, నా తండ్రి ఇంట్లో కుళ్ళుండదు, అసూయ ఉండదు, పగలుండవు, కక్షలుండవు, వర్గాలుండవు, విభేదాలుండవు, తారతమ్యాలు లేవు. మరి తండ్రి ఇంటిని ఎలా మార్చావు? నీ తండ్రి ఇల్లు ఎలా ఉంది? దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది కదా, ఎవడైనను దేవుని మందిరమును పాడు చేస్తే, ధ్వంసము చేసినచో దేవుడు వానిని తప్పక ధ్వంసము చేయును. మరి దేవుని మందిరాన్ని ఎలా కాపాడుతున్నావు? రోజు శుభ్రంగా కడుగుతున్నావా? దుమ్ము పట్టిందేమో ఊడుస్తున్నావా? ఆ మందిరానికి రంగులు వేసి అలంకరించావా? ఆ మందిరము మంచి సువాసనతో నింపబడి ఉందా? ఆ మందిరం లోపల లైట్స్ వెలుగుతున్నాయా? వెలగకపోతే నీ మందిరము శిథిలావస్థకు వచ్చింది, నివసించడానికి యోగ్యముగా లేదు, నివసించడానికి పనికిరానటువంటి స్థితిగతులను నువ్వు చేసావు. ఎందుకు శిథిలావస్థకు వెళ్ళింది? ఎందుకు వ్యాపారం జరుగుతుంది? ఎందుకు వర్గంతో, కులాలతో నింపబడింది? ఎందుకు అసూయ వచ్చింది, కుళ్ళొచ్చింది, కక్షలు వచ్చినాయి, పగలొచ్చినాయి? అంటే నీవు తెచ్చావు అంతే. పనికిరాని విషయాల కోసం కొట్టుకుంటూ, తిట్టుకుంటూ, స్వార్థంతో, పగలతోటి లేనిపోని కలహాన్ని నీ మనసులో నింపుకుంటే అది దేవుని స్థావరం ఎట్లా అయింది? దేవుడు ఎలా వసిస్తాడు? దాంట్లో వసించడానికి స్థితిగతులను, పరిస్థితులను నువ్వు ఏర్పాటు చేయాలి. అందుకొరకే యేసయ్య లోకానికి వచ్చి మనందరికీ మార్గం చూపించాడు. మరణించినా కూడా 3వ నాడు లేపబడ్డాడు ఆయన. మరి మన మందిరము, ఆ స్థితిగతులు ఎలా ఉన్నాయి ఆలోచించేద్దాం. విశ్వాసములో మనము మన మందిర స్థితిగతులను కట్టాలి, ప్రార్థనతో కట్టాలి, వాక్యముతో కట్టాలి, భక్తి శ్రద్ధలతోటి కట్టాలి. మరి ఇన్ని సంవత్సరాలు ఈ భక్తి, ఇన్ని సంవత్సరాల విశ్వాసము, ఈ ప్రయాస నీ మందిరాన్ని సిద్ధపరచలేకపోయిందా? ఇప్పటి నుంచైనా సరే దేవుడిచ్చినటువంటి ఒక్కొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగపరుచుకొని దేవుని ఆలయాన్ని మరలా పునర్నిర్మిద్దాం. దేవుని ఆహ్వానిద్దాం. దేవా, ఇదిగో నా ఈ జీవితంలో మీరు స్థిర నివాసం చేయండి. ఇదిగో నా ఆలయము సిద్ధంగా ఉంది, నా ఆలయంలోనికి రండి దేవా అని దేవుణ్ణి ఆహ్వానిద్దాం. దేవుడు తప్పక వచ్చువాడే ఉన్నాడు, ఆయన తప్పక నివసించే దేవుడే ఉన్నాడు. దేవుడు మనలను దీవించును గాక. ఆమేన్.
యేసయ్యా ఆత్మీయ కానుక ప్రియ యేసయ్యా ఆద్యంతరహితుడా నీ ప్రేమలో శోభిల్ల చేయుమా నీ సేవలో ఆద్యంతరహితుడా నీ ప్రేమలో శోభిల్ల చేయుమ నీ సేవలో వర్ధిల్ల చేయుమ నీ చిత్తములో ఆశీర్వదించుము యేసయ్యా ఆత్మీయ కానుక ప్రియ యేసయ్యా సహోదరి సహోదరులారా, నేను మీరు నర్పించిన ఈ బలి సర్వశక్తిగల పిత అయిన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమగునట్లా ప్రార్థింపుము. ప్రభువు తన నామస్తే మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనము కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనము కొరకును మీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరింతురుగాక. ఓ ప్రభువా, మేము అర్పించు కానుకలను స్వీకరింపుము. ఈ అర్పణముల ద్వారా నీ అనుగ్రహమును ఆశించువారు దివ్య సంస్కారముల శక్తిని పొందుదురుగాక. వారి ప్రార్థనలనియు సత్ఫలములను సాధించినట్లు కృప చూపుము. మా ప్రభుని క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదాము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము న్యాయము. ప్రభు అయిన దేవా, పావన పిత, సర్వశక్తిగల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ నీ ఎచ్చుటను మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. ఎలయనా నీ ఔదార్యమును బట్టి ఈ ప్రార్థనాలయమునందు నివసించుటకు నీకు ప్రీతిపాత్రమాయను. నీ నిత్య కృపా సహాయముతో బలపరిచి మమ్ము పవిత్ర ఆత్మ ఆలయములుగా చక్కగా తీర్చిదిద్ద చిత్తగించితివి. దేదీప్యమానమును నీకు ఆమోదయోగకరమును మహిమాన్వితమునైన జీవితమును మాతో చేయుటకు నీవు అటుల చేసితివి. కంటికి కనిపించు ఈ ఆలయము నీవు వాగ్దానము చేసిన స్వర్గపు ఆలయమునకు సూచనగా ఉన్నది. నీవు ఇహలోకపు నీ శ్రీసభను పరలోకపు మహిమ కొరకు నిరంతరము సంసిద్ధపరచుచున్నావు. ప్రతి సంవత్సరము నీవు పవిత్రపరచు క్రీస్తు పత్ని అయిన నీ శ్రీసభ తన పవిత్ర సంతానమును చూచి మురిసిపోవు తల్లిగా వెలయుచున్నది. కావున సకల పునీతుల దూతల సమేతమున మేము ఎల్లప్పుడూ నిన్ను స్తుతించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు, పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండినవి. మహోన్నతమన ఓసాన్న. ప్రభువు నామమును వేంచేవారు ధన్యులు. మహోన్నతమన ఓసాన్న. ఓ ప్రభువా, నీవు నెక్కముగా పవిత్రుడవు, సర్వ పవిత్రతకు ఊటయు నీవే. కనుక మీ పవిత్ర ఆత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచ బ్రతిమాలుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు మా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తను ఇష్టపూర్తిగా అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పమునందుకొని కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని పుచ్చింపుము. ఎలైనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఓ నా ఏలనవారా, ఓ నా సర్వేశ్వర, ఆ విధముగానే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయము. ఎలైనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారవేయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయము. ఓ నా ఏలనవారా, ఓ నా సర్వేశ్వర, ఇది విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మీ మరణము ప్రకటించుదము, మీ ఉత్థానము చాటుదము, మీరు మరలా వచ్చే వరకు వేచియుందుము. కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవమునొసగు యప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించున్నాము. మీ సముఖమును నిలిచి మీకు పరిచర్య చేయుటకు మమ్ము పాత్రులుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాలువరమగు మమ్ము పవిత్రాత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని బ్రతిమాలుచున్నాము.
ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమందంతటా వ్యాపించి ఉన్న మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకముంచుకొనుము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, మా జయరావు పీఠాధిపతిని, గురువులందరితో పాటు మమ్మును మీ ప్రేమ యందు పరిపూర్ణలను చేయుము. ఉత్థానముగ్ధమైన నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను నీ కనికరమందు చనిపోయిన వారినందరినీ జ్ఞాపకముంచుకొనుము. వారిని మీ దివ్య ప్రకాశములోనికి చేర్చుకొనుము. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కన్యతలెగు మరియమాతతోనూ పునీత అపోస్తలులతోనూ ఆది నుండి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితముల భాగమును దయచేయము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము మీ కుమారుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా మిమ్మల్ని స్తుతించి మహిమపరచదము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తిగల పితైన సర్వేశ్వర, పవిత్రాత్మతో ఏకమైండు మీకు యుగయుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునగాక. ఆమేన్. మన రక్షకుడు మనకు అందించిన పరమోపదేశమును అనుసరించి ప్రార్థింప సాహసింతము. పరలోకమందుండు మా యొక్క తండ్రి, మీ నామము పూజింపబడినగాక, మీ రాజ్యము వచ్చునగాక, మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపము. మా యద్దాపబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపము. మమ్మ శోధన యందు ప్రవేశింపడం ఒక కీడులో నుండి మమ్మ రక్షింపము. ప్రభువా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. మీ దయానుగ్రహము వలన పాపము నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడుము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నాను అని మీ అపోస్తలులతో వచించిన ప్రభు అయిన యేసువా, మా పాపములను లెక్కింపక మీ శ్రీ సభ విశ్వాసమును వీక్షింపుము. మీ చిత్తము ప్రకారము మీ సభకు శాంతిని, ఐక్యమును అనుగ్రహింపుము. యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. ప్రభుని యొక్క శాంతి సమాధానములు ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితో ఉండునుగాక. ఈ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు సమాధానమును తెలుపుకుందము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, సర్వేశ్వరుని గొరిపిల్ల, లోకం యొక్క పాపములను పరిహరించు ప్రభువా మాకు దయచూపము. సర్వేశ్వరుని గొరిపిల్ల, లోకం యొక్క పాపములను పరిహరించు ప్రభువా మాకు దయచూపము. సర్వేశ్వరుని గొరిపిల్ల, లోకం యొక్క పాపములను పరిహరించు ప్రభువా మాకు శాంతిని దయచేయము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని దివ్య గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోకం యొక్క పాపములను పరిహరించిన క్రీస్తు ప్రభువు. ఈ ప్రేమ విందుకు పిలువబడిన మనమందరము ధన్యులము. ప్రభువా, మీరు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రను కాను, కానీ మీరొక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. అమరమైన విందు ఇది, అమరలోక విందు, దివ్యమైన విందు ఇది, దైవసుతుని విందు. అమరమైన విందు ఇది, అమరలోక విందు, దివ్యమైన విందు ఇది, దైవసుతుని విందు. మధురమైన విందు ఇది, మరపురాని విందు. మధురమైన విందు ఇది, మరపురాని విందు. స్వస్థపరచును, శక్తినిచ్చును, ముక్తి నొసగును ఈ విందు. స్వస్థపరచును, శక్తినిచ్చును, ముక్తి నొసగును ఈ విందు, ఈ విందు. ద్రాక్షావల్లిని నేనే, మీరు నా రెమ్మలు, నేను లేక మీరు ఫలింపజాలరు. ద్రాక్షావల్లిని నేనే, మీరు నా రెమ్మలు, నేను లేక మీరు ఫలింపజాలరు. నాతో ఉంటే మీరు నిత్యము జీవింతురు.
నాతో ఉంటే మీరు నిత్యము జీవింతురు. అని ప్రేమతో పలికిన ప్రభుని ప్రేమ విందు, అని ప్రేమతో పలికిన ప్రభుని ప్రేమ విందు. స్వస్థపరచును, శక్తినిచ్చును, ముక్తి నొసగును ఈ విందు. స్వస్థపరచును, శక్తినిచ్చును, ముక్తి నొసగును ఈ విందు, ఈ విందు. అమరమైన విందు ఇది, అమరలోక విందు. దివ్యమైన విందు ఇది, దైవసుతుని విందు. మధురమైన విందు ఇది, మరపురాని విందు. మధురమైన విందు ఇది, మరపురాని విందు. స్వస్థపరచును, శక్తినిచ్చును, ముక్తి నొసగును ఈ విందు. స్వస్థపరచును, శక్తినిచ్చును, ముక్తి నొసగును ఈ విందు, ఈ విందు. ప్రార్థించదము. ఓ సర్వేశ్వర, ఈ లోకమందుల నీ శ్రీసభ పరలోకమందుల నిత్య నూతన యెరూషలేమునకు సూచనగా ఉండవలెనని నీవు చిత్తగించితివి. ఈ దివ్య బలిలో పాలు పంచుకున్న మేము నీ అనుగ్రహపూరిత ఆలయములుగా రూపొంది ఆ పిమ్మట మహిమాన్వితమైన నీ నిత్య నివాసములో ప్రవేశింతుముగాక. మా ప్రభుని క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయిచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పిత, పుత్ర, పవిత్ర ఆత్మ సదాకాలము మనలను దీవించి ఆశీర్వదించి కాపాడుదురుగాక. ఆమేన్. పూజ సమాప్తమైనది. సమాధానముతో వెళ్ళి దేవుని ప్రేమలో సేవలో జీవించదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. సద్గుణ రాశి ఓ మరియ తల్లి, సన్నుతించెదం సదా నిన్ను పొగడెదం. సద్గుణ రాశి ఓ మరియ తల్లి, సన్నుతించెదం సదా నిన్ను పొగడెదం. అమ్మా అమ్మా మరియా, అమ్మా అమ్మా మాతా, అమ్మా అమ్మా మరియా, అమ్మా అమ్మా మాతా. సద్గుణ రాశి ఓ మరియ తల్లి, సన్నుతి
స్తుతించెదం సదా నిన్ను